رب العالمین ان کے تمام حسنات کو قبول فرمائے اور تمام اگر سیئات ان کے زندگی میں کہیں ہے اللہ درگزر فرما دے. اللہ کو سارے گناہ معاف کرنے میں کوئی کمی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں اس کو. اور ہمیں اللہ توفیق دے اور ان کے خاندان کو، ان کے اولاد کو اور ان کی جماعت کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مشن کو آگے جاری رکھیں، برقرار رکھیں. اور دین کا کام بہرحال کار خیر ہے، اس کار خیر میں ہم سب شریک ہیں اور یہ شراکت اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ نصیب فرمائے. میں تعزیت کے لیے حاضر ہوا، ان کے خاندان سے تعزیت کرنے، ان کی جماعت سے، ان کے رفقا سے، بلکہ میں آپ کو یقین بتانے چاہوں کہ میں خود تعزیت کا مستحق ہوں. میرا جو تعلق ان کے ساتھ رہا تو میں خود ان کے وفات پر تعزیت کا مستحق ہوں. یقین اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو جو للہ محبت تھی وہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی بھائی فرما رہے ہیں. جی میں کہہ رہا تھا کہ آپ مل گئی تھی کونسل اور متحدہ مجلس عمر میں بھی آپ کا ایک بڑا ساتھ رہا. وہ ایسا مشرف کے دور میں بھی خاصے حالات جو ہے وہ مشکل آئی. ساجد میر صاحب کی بہادری کا واقعہ سنائیں گے جس میں وہ بڑے ڈٹ کر ان کی ساری زندگی بہادری سے بھری ہوئی تھی. مولانا صاحب یہ بتائیں مجھے کوئی لمحہ یاد نہیں کہ انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی ہو کسی موقع پر، جو بھارت میں لیکن وقار کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ. بھارت نے جو شرارت کی ہے اور اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ دینی جماعتیں کہاں پہ کھڑی ہیں، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا بہام ہے، اس پہ تھوڑا سا کلیئر بتا دیں کہ کیا ہے. کل اے پی سی بھی ہے لاہور میں. آپ نے ایسے سوالات کیے کہ ایک کا تعلق شرق کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق غرب کے ساتھ ہے. اب مجھے ملانا پڑے گا دونوں کو. تو پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ میں نے کشمیر کے بھارت کے حوالے سے بات کی ہے. بھارت نے پاکستان پر کچھ سویلینز کو قتل کرنے کا الزام پاکستان پہ لگایا ہے جس کی کوئی تک نہیں بنتی، اور اس الزام لگانے میں وہ خود مشکوک ہو گیا ہے، اور اس کے اس مشکوک ہونے پر خود ہندوستان میں وہاں کے جماعتیں، چاہے وہ ہندو جماعتیں ہوں چاہے مسلمان جماعتیں ہوں، ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کا مقدمہ بنتا نہیں ہے. اور الحمدللہ یہاں پاکستان میں مکمل ایک جہتی ہے. میں تو پہلے روز ہی کہہ چکا ہوں کہ وطن عزیز کی دفاع کے لیے پوری قوم ایک صف ہے. ہم سیاسی اختلافات کریں گے، اپنے گھر میں کریں گے، اس کے اپنے حدود ہوں گے، ان حدود تک ہم یقیناً اختلاف رائے کرتے ہیں، لیکن وطن کی حفاظت جو ہے وہ ہمارا سب کا ایک قومی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے، اور انشاءاللہ پوری قوم ہمارے ہاں ایک ہے. حضرت صاحب کل لاہور میں پی ٹی آئی کی اے پی سی ہے یا جے یو آئی کی پی ٹی آئی کے اس حوالے سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ مجھے خبر تو ہے، دعوت ابھی نہیں ملی. حضرت صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح مودی کو خود تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہندوستان میں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے جو 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، دوسرے بھی ان کے سربراہ بھی ہیں، صدر بھی ہیں میاں نواز شریف، ابھی تک ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں ادا ہوا. مودی نے جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا پاکستان کے خلاف، جس طرح کی ایک جنگی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے. میں اپنی زبان کا پابند ہوں، دوسروں کی زبانوں کا وکیل نہیں ہوں. کون بولتا ہے، کتنا بولتا ہے، کہاں بولتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے ان کے بارے میں بھی پورا اعتماد ہے کہ وہ قومی صف میں جو ہے وہ اکٹھے کریں. حضرت یہی سچویشن جو اس وقت بنی ہوئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم لوگ ماضی میں اس ڈرٹی پالیٹکس کا اور ڈرٹی گیمز کا حصہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے رہے. ان کے اس بیان کو آپ پاکستان کے لیے کتنا خطرناک سمجھتے ہیں؟ پھر ہر میں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوگا، اور اس حوالے سے وہ کس زاویے سے بات کر رہے تھے، ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا، وہ تو خود وہی بیان کر سکیں گے. لیکن
यकीनन इस बयान को कुछ मुखालिफिन ने हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की है। हमें हर बात कहनी चाहिए, बड़े एहतियात के साथ कहनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ हकीकत है या कुछ हक़ाइक़ हम सामने लाने चाहते हैं तो हक़ाइक़ के लिए भी मौका व महल चाहिए, हिकमत के साथ चाहिए। बेहंगम ऐसी बात कर देना कि जिससे उन हालात में मुश्किलात पैदा हों, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई बुरी नीयत से बात की होगी, लेकिन बहरहाल उसका अपना एक ज़ाविया नज़र है और उसमें ज़रूर कुछ सवालात उठे हैं जो नहीं उठने चाहिए थे। दीनी मदारस के हवाले से लाहौर में भी आपने मीनार पाकिस्तान में कहा कि हुकूमत को भी बावर करवाया कि जो फैसला हो उस पर अमल किया जाए, तो वो मामला कहाँ तक पहुँचे हैं? और दूसरा आपने ये भी कहा हुआ है कि ये 47 की हुकूमत है, तो उस हवाले से कुछ बताएं कि लोगों को रिलीफ नहीं मिला, तो ये हुकूमत कहाँ तक चलेगी, कब तक लोगों को रिलीफ देगी? आप तो अवाम के लिए भी काफ़ी एम लेते हैं। देखिए, जहाँ तक है दीनी मदारस का ताल्लुक, तो एक कानून पास हो चुका है, फिर उसमें एक तरमीम की ज़रूरत पड़ी जिस पर कि इत्तेहाद तंजीमात मदारस ने इत्तिफाक किया। फिर उस हवाले से एक ऑर्डिनेंस आया। अब ऑर्डिनेंस को 4 माह के अंदर अंदर पार्लियामेंट में आना चाहिए और उस पर बतौर कानून उसको पास हो जाना चाहिए, लेकिन वो ऑर्डिनेंस असम्बली में आया और ऑर्डिनेंस की मुद्दत में इजाफा किया, मज़ीद 120 दिन का। ये सब चीज़ें बदनीयती पर मबनी हैं, मामलात को लटकाना, उलझाना। और दीनी मदारस का ये हाल है इस वक्त कि हमारा अपना एक शेड्यूल होता है, हमारे शव्वाल में दाखिले शुरू हो जाते हैं, शव्वाल के आखिर में असबाक शुरू हो जाते हैं या ज़िक़ात के अवाइल में। लेकिन इस साल तो इतना रश है दीनी मदारस के ऊपर कि उन्होंने वक्त से पहले दाखिले बंद कर दिए। तो वो जो अवाम में और आम आदमी में कुरान और सुन्नत के उलूम के हुसूल का एक शौक़ है, वो तो इस हद तक आगे बढ़ गया है कि अब मदरसे जो है वो तलबा का कि मुतहम्मिल नहीं हो रहे जी। तो ये कहाँ बैठे हुए हैं, किस जहान में ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ये लोग? लिहाजा मदारस पर कौम का एक एतमाद है। मदारस हमारे बर्रसगीर के सोसाइटी का एक रचा बसा हिस्सा है, उसको इस सोसाइटी से अब अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप लोग कुछ करें मगरब को खुश रखने के लिए कि हम ये कुछ कर रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं, तो कहीं FATF के कोई शरायत आते हैं, कहीं IMF के आते हैं, उनको मुतमईन करने के लिए ये लोग थोड़ा बड़ा लगे रहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया कुफर और उसकी पैरवी में अगर कोई मुसलमान हुकूमत इस मामले में टाल मटोल करती है तो इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा। दीनी उलूम के सिलसिले ठीक ठाक जारी है और बड़े एतमाद के साथ मुल्क के अंदर दीनी उलूम का सिलसिला रवां दवां है। बहुत शुक्रिया। 2 मिनट मैं बात करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब उम्मत का एक अजीम सरमाया थे, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के अमीर थे, लेकिन वो तमाम दीनी और सियासी जमातों का मुश्तरका सरमाया थे। और जिस तरह मौलाना साहब ने फरमाया कि मैं आया तो अफसोस और ताज़ियत करने के लिए हूँ, लेकिन मैं तो हकदार हूँ इसका कि मुझे ताज़ियत की जाए। बिल्कुल सही फरमाया हज़रत ने। मौलाना साहब का बेटा असद महमूद साहब भी, असद फजल रहमान साहब भी वहाँ तशरीफ़ लाए जनाजे में, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी तशरीफ़ लाए, और इसी तरह बाकी दीनी और सियासी जमातों के मरकज़ी कायदीन तशरीफ़ लाए। उस दिन मौलाना साहब डेरा इस्माइल ख़ान में थे, तशरीफ़ नहीं ला सके। और उसके बाद ये अफसोस का सिलसिला, वफूद का सिलसिला आने का जारी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी सफ़ीर भी तशरीफ़ लाए, राब्ता आलम इस्लामी का नुमाइंदे भी तशरीफ़ लाए, जमात इस्लामी का अमीर भी आए, और बाकी तमाम दीनी और सियासी जमातों के जो कायदीन हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। बड़ा हौसला मिला हमें, और गम में ज़ाहिर है
कमी आती है दोस्तों के आने से, लेकिन हकीकी बात यह है, दिल की बात, कि सब आए, उनका आना सिर आँखों पे, उनके आने से हमारे गम में तखफीफ हुई। मौलाना साहब आए, इस तरह लगा जैसे हमारा कोई बड़ा तो इंशाअल्लाह हम मौलाना साहब को भी यकीन दिलाते हैं और कौम को भी यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह अमीर मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को आगे लेकर चलेंगे। हजरत हम इंशाअल्लाह आपके साथ हैं, जिस तरह प्रोफेसर साहब आपके साथ थे, और इंशाअल्लाह किताब और सुन्नत का जो मिशन उन्होंने उठाया था, जो झंडा बुलंद किया था दीन इस्लाम का, इत्तेहाद का, वहदत का, इत्तेफाक का, उस झंडे को मेरी जमात इंशाअल्लाह ये सारी इंशाअल्लाह लेकर अल्लाह मदद फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। अल्लाह यरहमना, अल्लाह यरहमहु व यरहमहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا۔ FATF کے کوئی شرائط آتے ہیں، کہیں IMF کے آتے ہیں، ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ لوگ تھوڑا بڑا لگے رہتے ہیں، لیکن پوری دنیا کفر اور اس کی پیروی میں اگر کوئی مسلمان